I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. 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 Even when I don't see it, you Thank you so much. It's so wonderful. You both make the best match tonight. Okay, so actually this event we all are here and it's going to be the celebration of the milestone for our dear beloved dad, Mr. Hubert Dhanasundaram. And it's going to Arvadam Kalyanam of our parents, Mr. Hubert Dhanasundaram and Mrs. Punita Hubert. I welcome you to the stage. And What a great surprise. I thought it would be a surprise, but then after I came, it was a surprise to me. Okay, I would request everyone to stand up and let's all sing Asirvadiyam Kattare. Thank you, everyone. Now I call upon Sudhakar Mama for the opening prayer. ஜெபம் செய்வோம். எங்களை கிருபையாகவே மகிழ்ச்சியான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைய நாளிலும்
ஆண்டவரே விசேஷமாக இரு நிகழ்வுகளை நாங்கள் குடும்பத்தின் உறவினர்களாய் நண்பர்களாய் திருச்சபையின் விசுவாச குடும்பங்களாய் நாங்கள் ஒன்றிணைந்து மகிழ்வோடு கொண்டாட கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். குறிப்பாக 60 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கிற அருமையான மாமாக்காக செபிக்கிறோம். 60 ஆண்டுகளிலும் உங்களுடைய நிறைவான பிரசன்னத்தை உணர்ந்து ஆண்டவரே இந்த 60 ஆண்டுகளை நீங்கள் கடந்து வருவதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறேன், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். குறிப்பாக அருமையான மகன் ஜோஷ்னாவுக்காக மகன் ஸ்டீவுக்காக செபிக்கிறோம். பிள்ளைகளை திருமண வாழ்க்கையில் இணைத்திருக்கிறேன். ஆண்டவரே உறவுகளாய் நண்பர்களாய் அவர்களை வாழ்த்தினோம். இந்த கூடுகையிலே உடைய பரிபூர்ண பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்தும்படியாக இறைமைந்தன் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாதத்திலே கெஞ்சமண்டாடுகிறோம். நிச்சயம் ஆமாம். அவனே நல்லா இருக்கும். கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் பார்க்குறேன். For the Bible reading, Psalms 128. கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவர் பாக்கியவான். கைகளின் பிரயாசத்தில் சாப்பிடுவார். எனக்கு வாக்கியம் நன்மையும் உண்டாகும். உன் மனைவியும் வீட்டோரங்களில் கனித்தர திராட்சை கொடிகள் இருப்பார். பிள்ளைகள் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிவர கல்விகளை Have a worship song. I request everybody to stand up as we sing நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன். Be seated. Okay, as a part of this, now honor our couple with garland exchange. I request Amachi and Tata to come forward and give them the garland for them to exchange. Definitely for you too, Dad and Mom.
இங்கே பாரு இங்கே பாரு I call upon Anita for the second Bible reading, Psalms 91. Surely he shall deliver thee from the snare of the follower and from the pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wing shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the sorrow that flieth by the day, nor for the pestilence that walk in the darkness, nor for the destruction that wasteth at the noonday. 1,000 may fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near thee. Only with thy eyes and shalt thou behold and see the reward of the wicked. Before thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come with thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy way. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy feet against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon how they trample under feet. Because he hath set his love upon me, and therefore I will dwell there. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. And I will be with him in trouble, and I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him, and shew him my salvation. Good evening to one and all present here. It's a great privilege to stand in front of you and to speak about this young couple as well. The thing is, I used to call Hubert as Butt. ட்ரைபோடு காரில் இல்லையா சின்னதுலேருந்து ஒன்றா வளர்ந்தோம். அதனால பட்டை வந்து நீங்கள்லாம் கூப்பிட்ற மாதிரி நான் அட்ரஸ் பண்ணுறதில்ல. அதனால் பட்டைன்னு கூப்பிடுவேன். இந்த நேரத்தில் பட்டு வந்து எங்கள் தாத்தாவுக்கு வந்து 5 பிள்ளைகள். அதில் 3 daughters and 2 sons. அதில் வந்து எனக்கு சின்ன மாமாவுடைய மகன். இதில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து 3 சகோதரர்கள். ஒரு தடவை நான் சொல்லிட்டேன் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில். இது ஆக்சுவலி ஒலிவு பண்ண முடியல. எங்கள் மாமா செய்கிற மாதிரி நிறைய பிள்ளைங்களை வாழ்ந்துட்டாங்க. Punita, I cook with double fold blessings, and Sam and Sunita. And Sunita, Punita, Steve and Joshna here. I used to call Joshna as Sharon. I love to call her Sharon. Her other name is, second name is Sharon. So normally I used to call her by Sharon, not by Joshna. It's a great privilege to talk about, and because of your parents' blessing, I hope your Steve's parents, they are here. Thank you for being here all along from there to here, and எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் you're here, and Steve, I hope Steve could understand what I'm saying. Okay, அதனால நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லையும் கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசினா ஸ்டீவ் கொஞ்சம் புரியும். Yesterday she was fully translating. Sharon was translating the whole thing in the evening to Steve. Hope he will understand. இது வந்து இவங்களுடைய வாழ்க்கைய ஜேர்னி வந்து ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான ஒரு ஜேர்னி. 2 பிள்ளைங்களையும் ஆண்டவருக்கு நேராக
ரொம்ப நேர்த்தியாக வளர்த்துருந்தாங்க. நல்ல மேனரிசம் உள்ள பிள்ளைங்க. இவங்க இவங்க கிட்ட ரொம்ப நல்ல குட் மேனரிசம்ல வளர்க்கப்பட்டிருந்தாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தேர் பேரண்ட்ஸ். அது அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை அவங்களுக்குள்ள இன்கல்கேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். ஒரு சின்ன திங், நான் ரவி சக்கரியா பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து 25 years ஆஃப் மினிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன் சென்னையில் நடந்துருந்துச்சு. அதுக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம், ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர் மீட்டிங். அதில் வந்து அவர் சொன்னார், என்னோட 25 years ஆஃப் ஜேர்னி இன் த மினிஸ்ட்ரி, இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங் ஃபார் மீ. த திங் இஸ் ஐ மீட் மை 2 children. ஐ திங்க் அவங்கள நான் தேவனுக்கு நேரம் நான் வழி நடத்தினதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஸோ நம்ம பிள்ளைங்களையும் நம்ம அப்படிதான் ஆண்டவருக்கு நேரம் நம்ம வழி நடத்துகிறோம். அது வந்து இவங்களுடைய ஜோஷா when the song was sung, I could see the feel of God's presence in Sharon's face. அதை நான் அவளுடைய பாடி லாங்குவேஜில் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ கர்த்தருக்கு நேராக பிள்ளைங்களை வளர்க்குறதுன்றது பெற்றோருக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம். அதில் அவங்க தவறக்கூடாது. இவங்க வந்து அதை நடத்தியிருக்காங்க வயசுலேயே. பட் வந்து பிரின்சிபல்ஷிப் எடுத்துச்சு லாங் இயர்ஸ். அவருடைய ரிட்டைர்மெண்ட் வரைக்கும் how many years ஆஃப் பிரின்சிபல்ஷிப்ன்றது எனக்கு தெரியல. 14 years. இட்ஸ் அ லாங் ஜேர்னி. மோஸ்ட்லி எல்லாம் above 50 தான் கிடைக்கும். பட் இவங்களுக்கு வந்து ஏர்லியராக கிடைச்சிச்சு. அண்ட் 36 years ஆஃப் சர்வீஸ். எத்தனையோ பேரை வந்து பட் வந்து நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனாக ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு களிமண்ணை கொண்டு வந்து டீச்சர்ஸ் கையில் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அது மோல்டிங் பார்ட் வந்து டீச்சர்ஸுடைய பார்ட். அதை வந்து பட்டும் புனிதாவும் அவங்களுடைய லைஃப்பில் அவங்க செய்து நிறைய பிள்ளைங்களை ஆண்டவருக்கு நேரமாகவும் இன்னும் ஃப்ரீ எஜுகேஷனும் பட்டு கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு அது அந்த ஒரு ஒரு பாக்கியத்தை இவங்க செய்ய நீங்கள் இவங்க திரும்ப செய்திருக்கிறாங்க. ஆண்டவர் திரும்ப செய்திருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன். இன்னும் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் செல்கிறோம். நம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பேராயர் அவர்கள் வேத வசனத்தை நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் நம் அனைவருக்கும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாயிருப்பதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு அன்பான உறவுகள், இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றிருக்கிற நண்பர்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் தூய திருப்பெயரிலே நான் வாழ்த்துகிறேன். இந்த நிகழ்வில் பங்கு பெற்றிருக்கிற போரக பிதாக்கள், திருச்சபையின் தலைவர்கள் எல்லாரையும் நான் வாழ்த்தி இன்றைக்கு நேற்று நாளை 30 விழாவாக நடந்தது. 3 நாட்களாக நல்லா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு எப்போ வந்துட்டேன். 3 நாளும் இங்கேயே இருக்கேன். அதனால் இன்னைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். சாதனம் டைமில் கொஞ்சம் வெயிலில் கஷ்டப்பட்டோம். மற்றபடி இந்த நிகழ்வு குறிப்பாய் என் அன்பு சகோதரர் யூபர் சுந்தரம், புனிதா இவர்களின் 60ஆம் திருமணம் நாள் நிகழ்வு. அதே போலவே ஸ்ரீ மற்றும் என் அன்பு மகள் ஜோஷினாவுக்கு திருமணம் நிறைவு பெற்று நாளைக்கு ரிசப்ஷன். இந்த 2 நிகழ்வுமே முக்கியமான நிகழ்வு. ரோஸ்லின் தெரிந்தோ தெரியாது தலைமை ஆசிரியராய் 14 ஆண்டுகள் தலைமைத்துவத்தை நிலைநாட்டினார். அவர்கள் அநேக மூத்த தலைமை ஆசிரியர்களிடத்தில் பயிற்சி பெற்றார். அந்த பயிற்சியும் அந்த தலைமைத்துவ பண்புகளும் அவருடைய வாழ்விலே ஒரு பெரிய 100 ஆண்டுகளை கடந்து நிற்கிற நிறுவனத்தை வழிநடத்துகிற பெரிய பாக்கியத்தை அவருக்கான சங்கீதம் தான் உன்னதமானவருடைய மறையில் இருக்கிறவன் சர்வவல்லமை எழுத்தம். அந்த சங்கீதத்தில் சொல்லப்படுகிற அத்தனை பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும்
அவருடைய வாழ்விலை நான் பார்த்தேன். ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் அவர் வெறும் தலைமைத்துவத்திலே ஒரு தலைமை ஆசிரியராய் மாத்திரமல்ல, திருச்சபையின் நிர்வாகத்திலே, சர்ச் போர்டிலே எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு நீண்ட அனுபவத்தோடு அவர் செயல்பட்டார். எந்த திருச்சபையிலும் இருக்காது 2 சகோதரங்க ஒரே குடும்பத்தில் பேராயராகவும் இன்னொருத்தர் செயலாளராகவும் இருப்பார். அது ஆற்காடு உத்தரம் திருச்சபையில். ஏன்னா இது சொந்தக்காரங்கன்றதால அல்ல, அவரவர் தலைமைத்துவத்தின் பண்பை எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்டார். அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் இந்த திருச்சபை சிறப்பாய் செயல்பட முடிந்தது என்பதற்கு அவருடைய நிர்வாக திறமை ஒரு பெரிய சாட்சி. நீங்க வெறும் ஹியூபர்ட் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் மட்டுமல்ல, அவங்க கல்யாண நினைவையும் சொன்னீர்கள். நான் புரிதாவால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். 2 பேருமே ஒரு சின்சியரா நிர்வாகத்தில் ஒருத்தர், அகாடமிக் சைடில் புரிதா, ஒரு தலைமை ஆசிரியராய் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எந்த அளவிற்கு உழைக்க வேண்டும், அவர்களை எப்படியாவது களிமண் உண்மை. சாரோன் போர்டிங் ஸ்கூலுக்கு வெறும் களிமண்கு தான் வரும். அந்த களிமண்களை எல்லாம் அழகாக பாண்டங்களாய் வார்த்தெடுத்து இன்றைக்கு எல்லாமே இவங்கெல்லாம் தேர்வானான்னு நினைச்ச பசங்கள்லாம் வெளிநாடுகளிலே இன்றைக்கு பரிணமிக்கிற ஒரு பிள்ளைகளாக இருப்பதை நான் குறிப்பா ஏன் ரொம்ப பாதிக்கப்படுகிறான்னா, அவங்க எக்ஸாம் பிஷப் அம்மா அவங்களுக்கு அஷ்டம். எப்படி நான் பேராயராய் பணி செய்த அந்த பீரியட்ல காலையில 6 மணிக்கு கிளம்புனா எந்த நேரத்துக்கு வருகிறேன் என்று தெரியாது. ஆனால் இவங்க அந்த அர்ஜென்ட்லி வரும்போது பார்த்தா நடத்திட்டு வருவாங்க. இப்படியெல்லாம் ஆசிரியர்களை மிக கடினமாய் தான் இருக்கும். அவர்களை கஷ்டப்படுத்தி அவங்க கிட்ட வேலை வாங்குற பெரிய ஒரு, அதுவும் ஒரு பெரிய தலைமைத்துவம். அதனால்தான் இந்த ஆண்டு வரை அவங்க பள்ளி சென்றார். ஆண்டுதோறும் அவங்க பள்ளியில 100 விழுக்காடு மாணவர்கள் தேர்ச்சி. அந்த ரிசல்ட் வர அன்னைக்கு நான் எதுக்குமா நான் பற்றி ரிசல்ட் வர ஃபீலிங்ல இருப்பேன். எவ்வளவு கஷ்டம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. அதுக்காக ஜபம் வேற. ஐயோ அந்த ஜபம்லாம் நான் யோசிச்சு பார்த்தா பயமாக இருக்கு. திடீர்னு பார்த்தா பாதுகாத்துல பார்த்தா பெட்ல முடி போட்டுருவாங்க. ஏன்னா காலையில ரிசல்ட் பண்ணுவாங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா சென்டம் வந்துட்டாதான் எனக்கு மத்தியானம் சாப்பாடு கிடைக்கும். அதற்காக நான் ஜபம் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம வேலைக்கு கெட்டுடக்கூடாது. அந்த அளவிற்கு சின்சியரான வழியில் குறிப்பாய் தலைமை ஆசிரியராக இருவருமே முத்திரை பதித்தார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அப்படி ஒரு பெரிய சகாப்தத்தை அவர்கள் செய்தது. இந்த நாளில் திருமண ரிசப்ஷன், நாளைக்கு தான் ரிசப்ஷன். இந்த நிகழ்வில் இருக்கிற அருமையான மணமக்கள் இருவரையும் உங்களுக்கு வாசிக்கப்பட்ட சங்கீதம் ஒரு அழகான சங்கீதம். 128ஆம் சங்கீதத்தின் ஒவ்வொரு சரத்துகளும் ரொம்ப ஸ்டஃப்ல ஒரு சரத்து. அது ஒரு ஆரோகண சங்கீதம். ஆரோகம் மியூசிக்ல ஆரோகணம், ஆரோகணம் வளர்ச்சியை காட்டுகிற வளர்ந்துட்டே போகும்.
உங்களுடைய வாழ்வும் இன்றைக்கு நீங்கள் துவங்குகிற இந்த வாழ்வு வளர்ச்சியை நோக்கி போய்கொண்டே ஒவ்வொரு நடியிலும் அநேக டெவலப்மெண்ட்ஸ். அப்படி 128ஆம் சங்கீதத்தில் சொல்லப்படுகிற முக்கியமான வார்த்தை, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். ஏன்னா கடவுள் பயம் இல்லாவிட்டால் நிச்சயமாய் ஆசீர்வாதம். நீ எந்த இடத்தில் வாழ்ந்தால், எந்த துறையில இருந்தால், கடவுளுக்கு பயந்து உங்கள் பணிகளை செய்யுங்கள். நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்வு அற்புதமாய் ஆசீர்வாதமாய் ஒவ்வொரு படிநிலைகளிலும் நீங்கள் வளர வேண்டும், வாழ வேண்டும். நான்லாம் கூட நினைச்சோம், பிளான் பண்ணோம் உங்களுடைய திருமணத்துக்கு வர வேண்டும். ஆனால் அந்த நேரத்தில் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் சரியில்லை, எங்களுக்கும் வர முடியாத ஒரு சூழல். அதனால தான் யாரும் நாங்கள் வரல. அவரையும் அவங்க சித்தப்பாவை மட்டும் வந்தார்கள். இந்த நாளிலே, அந்த திருமண நாளில் நாங்கெல்லாம் இதில் பார்த்தோம், லைவ் டெலிகாஸ்ட்டை பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. டிஎல்சிலி பார்த்துக்கிறேன், ஏஎல்சிலையும் பார்த்துக்கிறேன். கொஞ்ச நாள் சமீபத்தில் டிஎல்சியில் பார்த்தோம், நீண்ட கல்யாணம் 2 மணி நேரம் கிடைச்சு. ஏஎல்சி கல்யாணம் உச்சம் கூட 3/4 மணி நேரம். அதுவும் சட்டையில் கல்யாணம் வச்சிட்டோம்னா 4 மணி நேரத்தில் நாங்கள் முடிச்சிடுவோம். ஏன்னா அதுக்கு மேலே போனால் ராகுகாலம், பகல்காலம் அதுக்காக. அதனால் உங்கள் திருமணம் மிக ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக இருக்கு. மிக சந்தோஷம். அப்படிப்பட்ட திருமண நிகழ்வை காண கடவுள் செய்தார். நீங்கள் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும். குறிப்பாய் 128ஆம் சங்கீதத்தின் ஒவ்வொரு சரத்தும் என்னுடைய பொறுமையாய் வாசித்தார். அதில் இருக்கிற ஆழமான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்வில் நிறைவு பெறும். நிச்சயமாய் நீங்கள் கடவுளுக்கு பயந்த பிள்ளைகளாய் வாழ்க்கை சோதனைகள் ஆண்டவர் இருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். அருமையான சார் அவர்களையும் அவருடைய மனைவியாரை கடவுள் இன்னும் திருச்சபைக்கு பயன்படுத்துவார். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபம் செய். கிருபை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த மனமகிழ்ச்சியான மாலை வேளை உடைய பரிசுத்த பாதத்தில் இருக்கிறோம். இந்த நாளின் நிகழ்வுகளை உடைய பாதத்தில் இருக்கிறோம். இந்த 2 தம்பதிகளுமே எங்கள் இரு கண்களை போன்று மிகவும் எங்களுக்கு நெருக்கமான ஆண்டவர் இவர்கள் மூலம் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகளுக்காய், ஆசீர்வாதங்களுக்காய் ஆண்டவர் நன்றி செலுத்துகிறோம். குறிப்பாய் திருமண வாழ்வை தோணுகிற இந்த பிள்ளைகளுக்கு இவர்கள் இருவர் மாத்திரமல்ல, நீர் அவர்கள் நடுவில் இருந்து அவர்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்தும். அவர்கள் கடந்து செல்ல வேண்டிய எல்லா பாதைகளும் அவருடைய பாதைக்கு தீபமாகவும் வெளிச்சமாகவும் அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நாங்கள் எல்லாரும் இந்த நாளிலே கூடி அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் என்ற ஜீவனுள்ள தந்தை. ஆமென். Thank you. The song team to come forward and sing a song, please. Hallelujah.
சம்பந்தி முதல்ல வந்து பேசுவாரு, அப்புறம் ரெண்டாவது சம்பந்தி பேசுவாங்க. அவர்களை வாழ்த்தும்படியாக அண்ணன் கோபால் சர்மா அவர்கள். திருப்பி சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். அநேகருக்கு என்ன தெரியும், சில பேர் என்னை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. நான் தான் சுனிதாவுடைய பேரண்ட், அப்பா, சுனிதாவுடைய அப்பா நான். என் பேர் கோபால் சர்மா. யூபர்ட் சார், யூபர்ட்டை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம். அதாவது நான் உண்மையாகவே ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன். அந்த ஸ்கூலுடைய அந்த 125 இயர்ஸ் அந்த விழா கொண்டாடும் போது எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு காரியம் வந்து ஒரு 2 ஹவர் 3 ஹவர் நடத்துறதே கஷ்டம். அந்த 2 நாள் வந்து அவ்வளோ பேரை நடத்தி, அவ்வளோ பாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஃபாரின்லேருந்தெல்லாம் வந்திருந்தாங்க. நாங்களும் அந்த 2 நாள் கலந்துக்கிட்டோம். உண்மையாகவே நான் பிரமிச்சு போயிட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை வந்து அவரால் ஒண்டி தான் செய்ய முடியும். அப்புறம் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு சில ஸ்டாஃபை கேட்டேன், சார் ரிட்டையர் ஆகிறது பண்ணி ஸ்கூலுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட்டாரு, அவர் போகும்போது எதுவுமே பாக்கி எந்த ஒர்க்கு. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு சின்சியர், அவர் டெடிக்கேஷன் உண்மையாக நான் பாராட்டுறேன். எல்லாம் வந்து அவரால் ஆண்டவருடைய கிருபை தான் அது. அதே மாதிரி என் குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா காரியத்திலையும் நாங்கள் எல்லாரும் கலந்துக்க அவரும் விரும்புவார். அதே மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலியிலையும் எந்த ஒரு காரியம் நடந்தாலும் இன்வைட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அவர் இங்கே திருவண்ணாமலையில் சென்னைக்கு வருவார். அதே மாதிரி நாங்கள் அவரே, நான் மட்டும் இல்லை, எந்த சார் என் ஒய்ஃப், அவங்க ரிலேஷன்ஸ், அவங்க எங்கள் பிரதர்லா சிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கோம். எல்லாரும் வரணும், எல்லாரும் இந்த காரியத்துக்கு வந்து கலந்துக்கணும்னு சொல்லி இந்த ஒரு 3 நாள் இந்த சொன்ன மாதிரி பிஷப் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு 30 விழா இதை வந்து எல்லாரும் கலந்துக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டார். கண்டிப்பாக நாங்களும் வந்திருக்கோம். அந்த ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லணும்னா டைமே பார்த்தாது. அதே மாதிரி அவங்க மிஸ்ஸஸ் புனிதா அவங்களும் சரி, இவ்வளோ என்னுடைய பிள்ளைக்கு, என் சுனிதாவுக்கு வந்து ஒரு பேரண்டாக அவங்க இருந்துக்கிறாங்க. ஒரு அப்பாவும் அம்மாவும் அந்த மாதிரி தான் அவங்க நடந்திருக்காங்க. என் பிள்ளைகளும் அந்த மாதிரி தான் அவங்கள்ட்ட நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி நான் ஜோஷ்னா மிஸ் டிவியும் நான் வெல்கம் பண்ணுறேன். இந்த 60வது கல்யாணம் 80வது கல்யாணம் கூட இங்கே நடத்தணும் ஆண்டவர்கிட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன். இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you for this opportunity. Praise God. I've known Hubert for a few months now, maybe a year, just over a year. And the more I speak to him, the more I know about him. I'm amazed by the vast extent of his achievements and all that he has done. And wow, it is very easy to say good things about Brother Hubert. There are just so many. From his career as a teacher and principal, to his contributions to the church in various leadership positions, to his very important encouragement to many social and Christian organizations. I cannot list them all, but you know that God has been really graceful in his life and has blessed him with so many things that he has been able to give back to the society and to his family. In my mind, however, his biggest accomplishment is the 2 children that he has raised in God's way, and for that we are also very thankful. I'm speaking in English, I apologize. I'm sure Steve will appreciate. There are so many things that I can see why he has been successful, and I'll list a few of them from the few months that I've known him, and there's a lot of things. He's a great orator and he's a good communicator. We have seen him speak at various functions. He does a great job and keeps the audience engaged very well. As a communicator, you have to see his WhatsApp messages. They keep coming. Sometimes his videos too. It's really good. He has a great sense of humor. Whenever we talk, we are laughing half the time because he's good. He's good. He cracks lots of jokes. He's a genuinely caring person. I'm sure many of you here would attest to that. That he takes care of everything and he makes sure that everybody is well taken care of. Finally, from my observations, he's really good at giving positive feedback. Even when we do very little things, there is lots of praise and encouragement coming from him. I'm sure that has helped a lot of others also to improve on what they're doing. So my prayer today for you, brother, is from 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency of all things at all times, you may abound in
every good work. May God bless you abundantly as you continue in this. Thank you. Brother Samson. Thank you. சம்பந்திங்க பேசிட்டாங்க. அவரோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்க வந்திருக்காரு. I call upon Mr. Israel to come forward and share some things. Good evening to all. So, நான் என் பேர் பிரபாகர், இஸ்ரேல் பிரபாகர். எனக்கு சார் ரொம்ப கனெக்ஷன் உண்டு. ஸோ மேடம் கூட பண்ணிருக்காங்க. நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் தான். சார் வந்து 87 இல்லை சார், 89 வந்து நம்ம காலேஜ் ஸ்கூல் டேஸ் ஸ்கூலுக்கு. அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஆக்சுவலாக அவர் பார்த்தா நான் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் மாடல். ரோஸ்ரீன் மேடம் சொன்னாங்கல்ல, என் பொண்ணோட டீச்சர் அவங்க ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்கல் ஸ்கூலில். எத்தனையோ பிள்ளைங்களை சார் வந்து கைட் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்காரு சொன்னாங்க இல்லையா. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ நான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன்னா அதுக்கு சார் தான் காரணம். எல்லாம் நினச்சிப்பேன் நல்லா டீச் பண்ணுறாருன்றது. டீச் பண்ணுறதை தாண்டி ஒரு சார் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது சார்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன். நானும் கற்றுக்கிட்டேன், ப்ராப்பர் டீச்சர்ஸையும் கற்றுக்கலாம். நான் பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு எம்எஸ்சி எனக்கு நம்ம திருவண்ணாமலை சீட் கிடைக்கல. அப்போ நான் வந்து 76% ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ எனக்கு சீட் கிடைக்கல. சார் பார்த்து அழுது உட்காந்து சொன்னால், ஏன் நீ கொலைப்படுற, நீ டிபிஎம் காலேஜ் பொறையாக இருக்கோ, அங்கே உங்கள் சீட் கிடைக்கல. ஸோ நான் வந்து அங்கே போய் எம்எஸ்சி முடித்தேன். ஸோ நான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன். ஓகே, ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ நான் போனதுனால பண்ணேன், என் தம்பியை கூப்பிட்டு போயிட்டு அதே காலேஜில் படிக்க வச்சோம். அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை சர்க்கிள் இருக்கிற பிள்ளைங்க யாருக்குமே வந்து பொறையாருன்னு ஒரு காலேஜே தெரியாது. ஸோ அவங்க எல்லாரையும் நான் தான் எனக்கு பிறகு வந்து ஒரு பேசேஜ் கிடச்சி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவரால் என் குடும்பம் நல்லா இருக்குது, என் சமுதாயமும் நல்லா இருக்குது. ஆற்காடு லுத்தரன் சர்ச்சில் இன்னைக்கு தேஷ் மிஷன் ஸ்கூல் போய் பார்த்தீங்கன்னா பாதி நிற்கிறது வந்து பொறையார் ஸ்கூல், பொறையாரில் படிச்சு பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ எதுக்காக சொல்லுவாங்கன்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் டீச்சிங் தாண்டி ஒரு டீச்சரால் பிள்ளைங்களை கைட் பண்ண முடியுங்கிறது சார் வச்சாங்க. ஸோ நான் இன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன், அவர் பார்த்தா ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன். எனக்கு அப்புறம் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா, தேஷ் மிஷன் ஸ்கூலில் வந்து நான் ஒரு பிஜி ஸ்டூடெண்ட் ஃபிசிக்ஸாக ஜாயின் பண்ணுறதுனா பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். அப்போ ஒரு கோரோட இருந்தேன். இன்னைக்கு காட் கிரேஸ். ஸோ அதை விட பல மடங்கு கடவுளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. 40,000 பேர் ஒரு வருஷம் எங்கேயும் போவாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் 1000 பேர் அந்த காலேஜ் போவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு சார் தான் காரணம். எல்லாம் நினைச்சுப்பாங்க சார் ஒரு பையன் தான் படிக்க வச்சாருன்னு. அப்படி இல்லை, இது கேண்டில் லைட் மாதிரி தான். அவங்க பிள்ளைங்களோட கேரியர் பார்த்து ஒர்க். ஸோ அதுலேயும் சார் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஹெல்த் கான்சியஸ் என்னோட சார் வேகமாக நடப்பாரு. ஸோ ஹெல்த் கான்சியஸ் நல்லா பண்ணிட்டாரு. சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணாரா, தேர்ட் ரூல் சொசைட்டி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அவர் செக்ரட்டரிக்கும் வந்துட்டாரு. ஸோ அதுக்கு மேலே ஆமாம், இதை தாண்டி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவர் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டு போயிட்டாரு. அப்புறம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணணும், சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அதுவும் வந்துட்டார். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லா ரோலையுமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டார். ஸோ அதுதான் ஒரு மனுஷனோட சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்களோட ஸ்டடி பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு என் பிள்ளைங்களை வளர்த்தேன், என் கேரியர் நல்லா இருந்துச்சு, நான் என்ன சொசைட்டிக்கு பண்ணேன். ஸ்பிரிச்சுவல் அது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஃபிசிக்ஸ் படிச்சு சார் அழகாக டீச் பண்ணுறாரு. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக அவருடைய ப்ரோக்ராமாக பார்ப்பேன். ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் எல்லாமே இருக்கும். ஓவரால் இஸ் ஆல் ரைட். ஸோ நானும் என்ன பண்ணோன்னா, நம்ம எங்கே வீக்காக இருக்கோம், எப்படி சார் அந்த விஷயம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்பேன். அவ்வளோ வரும்போது மேடம் சொன்னாங்க, சாரோட ஃப்ரெண்டுன்னாங்க. சி ஆக்சுவலி ஐ எம் நாட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட், ஐ எம் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட். So actually in my company, what happened today, my company is registered with Indian Institute of Science, MOU, Anna University MOU, VIT MOU. Actually so many people did PhD in my company. So as on today we have produced 25 PhD. I am the industrial guide. So it is not only he is teaching me, he is spreading his wings through people like me across the country. If he travel to Dubai, so many people are there. Abroad, so many people are there. So I think, so you have come to this family. So you are lucky.
ஸோ யூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. அதே இப்போ ஆச்சரியமாக என் மைண்ட் சொல்லிட்டு வந்தேன். மெட்ராஸும் சென்னையும் திருவண்ணாமலை ஒன்று தான் நினைக்கிறேன். ஸ்டில் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க வரண்டாங்க. எங்கே சார் இருக்கீங்கன்னா திருவண்ணாமலை கிளம்பிட்டேன்னா அடுத்த செகண்ட் பிறகு போட்டு அப்போ பியூர் மெட்ராஸ் இருக்கேன். அது எப்படி தான் ட்ராவல் பண்ணாது எங்கள் இதுக்கு என்னாலே முடியல. ஸோ ஈ ட்ராவல்ஸ் லைட் இல்லை கிடைக்குது. அதோட ட்ராவல் தாண்டி ஸோ யூ வாண்ட் டு ஷோ இஸ் ப்ரெசன்ஸ், இட்ஸ் கைடன்ஸ். ஸோ இன்னொன்று சொல்ல போனால் நாங்கள் ஒரு கொடையாரில் வந்து நான் பேஷன் ஜூனியர் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சார் தான். ஸோ நாங்களாம் நம்ம ஃபிஷிங் மீட்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். இந்த ஃபிஷிங் மீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 450 பேர் சார் எனக்கு சீனியர் அலிமை 450 பேர் வந்திருந்தாங்க. 450 பேர் வந்தால் அவங்க ஸ்பீச் பண்ண சொன்னாங்க. நான் வந்து ஹியூபர்ட் சாரோட ஸ்டூடெண்ட்டு, அவரை பார்த்து நான் ஃபிசிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னேன். இறங்கி வந்து 10 பேர் சுற்றிட்டானுங்க. நானுங்க அவர் சாதனை அனுப்பிச்சு வச்சாருங்க, அவர் அனுப்பிச்சா நான் ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அந்த 10 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா 10 காலேஜில் ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்காங்க, டீச்சராக இருக்காங்க. ஸோ எனக்கு அப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்தேன், எனக்கு மட்டும் நல்ல போல பேர் எல்லாரும் தான் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி. தட் இஸ் இஸ் நேச்சர். ஸோ நல்ல விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கணும். ஸோ ஸ்டில் டுடே ஐ எம் ஃபாலோயிங் as my கைடு, மென்டர், வாட் எவர் கேன் ஃபாலோ. ஸோ சொல்லலாம் மாதா பிதா புது தெய்வம். அதில் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கைட் பண்ணது அவர் தான். டீச்சராக வந்துட்டாரு, அம்மாவாக இருக்க முடியாது, மற்றபடி எல்லாமே பண்ணிட்டாரு, தாயும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு. ஸோ வி ஆர் தேங்க்ஃபுல் டு தேங்க்யூ சார். உங்கள் வாழ்க்கை அவனுக்கு முயற்சியில் விஷ் பண்ணுறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ. 10 minutes. I know. ஒரு 4 வயசுலேருந்து எங்கள் வீட்லேயே ஒருத்தர் வளர்ந்தாரு. இப்போ அவருக்கு 50 வயசு ஆயிடுச்சு. It was Prasanna to come forward. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்கு அன்புக்குரிய அண்ணனை பற்றியும் அண்ணியை பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் ரொம்ப ஷார்ட்டாக உடனே சொல்லிட்டு உடனே உட்காரணும்னு சொல்லி டேஸ்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இல்லத்திலே நான் வளர்ந்தவன், நான் தம்பியாய் நான் இந்த குடும்பத்திலே நான் இருந்தேன். எனக்கு ஞான தகப்பன் வளர்த்தேன். ஸோ நான் கடவுளை அறிந்து கொண்டு இப்போ நான் கோளூரில் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறேன்னா ஞான தகப்பனுடைய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். அவர் மன்னவர் இங்கே இருக்கிறாரு, என்னுடைய ஞான தகப்பன். அவனை பற்றி சொல்லணும்னா ஆனால் தான் எனக்கு பிஎட் காலேஜுக்கு நாங்கள் அப்ளிகேஷன் வாங்க ஞானத்தை கொண்டு சொல்கிறேன். அப்போ போய் அவனுக்கு அப்ளிகேஷன் வாங்கி கொடுறாங்க. உட்கார வச்சு ஐநாவரத்துலேருந்து நான் வெஸ்டர்ன் காலேஜ் போய் அந்த அப்ளிகேஷன் வாங்கணும். ஸோ அதை நான் படித்தேன். அதை தொடர்ந்து எனக்கு பணி வாய்ப்பு இருக்கிறேன். அசோகையா இருக்கிறேன், பெரிய அண்ணனும் அந்த டைமில் இருந்தாங்க. எனக்கு ஒரு பணி வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஆனால் நான் அங்கே போகிறேன், நான் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஆனால் அவருக்கு அநேக பணிகள். அதுலேயும் அவர் என்ன சொல்லுவார், அவரே என்னை அழைத்து கொண்டு எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்த தேவநீதி ஐயா இருக்கிறாரு. என்னை அழைத்து கொண்டு அவங்க கூட்டு போய் ஜாயின் பண்ண வச்சு அந்த பள்ளியில் என்ன சொல்லிட்டு அங்கேயே விட்டுட்டு வந்தார். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வாரம் நான் அண்ணி இல்லத்தில் நான் தங்கியிருந்தேன். அண்ணி ரொம்ப ரொம்ப பணிவாக, அதாவது பாசமாக என்னை கவனிப்பாங்க. நான் கரெக்டாக டைமில் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, வருவேன். ஸோ அண்ணனை பற்றி நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கேன். என்னுடைய எல்லா வாழ்க்கையில் எல்லா பகுதியிலும் அதனுடைய மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு. எனக்கு திருமணம், என்னுடைய முதல் பையனுக்கு அவங்க பிளாட் பேரண்ட்ஸ், என்னுடைய அண்ணனும் அண்ணியும் அவங்க ஞானர்கள் பெற்றோர்கள். அவனுக்கு அதன் மூலிமா மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். அவங்க பிடெக் டிகிரியில் படிக்கிறாங்க. ஸோ எங்கள் அண்ணனை எல்லா நிலைகளும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அங்கே அட்மிஷன் ஸ்கூலில் போய் நான் சேர்ந்த உடனே எனக்கு சொன்ன வார்த்தை, இந்த ஏழை பிள்ளைங்களுக்கு உண்மையாக நீ டீச் பண்ண, கடவுளோட நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாருன்னு சொன்னார். ஸோ அதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன், ருசித்திருக்கிறேன். கடவுள் என்னை ஆசீர்வதிப்பார். அதுதான் சொல்லுவார், இந்த ஏழை பிள்ளைங்களுக்கு நீ டீச் பண்ணுறேன், நல்லா டீச் பண்ணேன். நாங்கள் போன உடனே நான் சிகரம் தொட்ட ஆசிரியரில் நான் செலக்ட் ஆனேன். ஸோ அண்ணி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க, என்னை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அண்ணன்கிட்ட நிறைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. ஸோ அவருடைய தலைமைத்துவ பண்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வரும்போதெல்லாம் ஏதாவது எனக்கு கஷ்டம்னா உடனே அண்ணனை கூப்பிட்டு கேட்பேன். அவர் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது மிகப்பெரிய பணி சுமை. ஆனால் நான் கால் பண்ணும்போது அப்போ எடுக்காட்டாலும் கரெக்டாக ஒரு ஆஃப்டர் 10:30 அவர் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்ட பிறகு நைட்டு எத்தனை மணியாக இருந்தாலும் எனக்கு கால் பண்ணி என்ன விஷயத்துக்கு ஃபோன் பண்ணேன், என்ன கேட்பாரு. ஸோ நான் என்னுடைய ஏதாவது சொன்னேன்னா ஆலோசனை சொல்லிட்டு இருப்பார். அதை எந்த காலத்துலையும் ஸ்கிப் பண்ணவே மாட்டேன். அது ரிலேஷன்ஷிப்பு, அதோடைய உடன் பிறந்தவர்கள் அன்பு எந்த நாளிலும் அவர் அநேக பணி சுமை இருக்கும் பொழுது கூட
எந்த டைமில் நம்ம கால் பண்ணாலும் உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவார், உடனே சொல்லுவார். ஸோ அதில் நான் அந்த விதத்தில் நான் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமான பிள்ளை என்று நான் நம்புகிறேன், சுவாசிக்கிறேன். ஸோ இந்த நாளில் அண்ணனுடைய பர்த்டே செலிப்ரேஷன் அநேக ஆண்டுகளை அவர் அநேக பிறந்த நாள் என்ன போல் அநேகருக்கு அது வந்து சொன்னாங்க. அவங்க ஒரு ஃபிசிக்ஸில் அவங்க ஒரு பெரிய இவ்வளோ. ஆனால் அண்ணனுக்கு கிட்ட படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. ஏன்னா நான் ஒரு தடவை அவர் அண்ணன் டீச் பண்ணது நான் பார்த்தேன். நான் உடனே அன்றைக்கி நான் ஃபோன் பண்ணுவேன், அண்ணா எப்போ வருவாங்க. ஸோ அந்த பிகினிங்கில் நான் போய் வந்து ஏர் ஃபில் பண்ண ஒரு பால் மாதிரி யார் எப்படி அழுத்தினாலும் வாய்ப்பே கிடையாது. மாணவர்களே அடுத்த தலைமுறையை கடல் கடந்து அனுப்புறதுக்கு அந்த பணியில் இறங்கிட்டார். எத்தனை தலைமுறை எத்தனை இளைஞர்கள் அவர் மூலியமா பயன்பெறுவாங்கன்னு எண்ணிக்கையே இல்லை, கவுண்ட்லெஸ். அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நடத்தும் போதே அவர் அச்சாம்பார் அடுத்த ஆர்டர்ன்ற மாதிரி அவருக்கு அடுத்த பணி வாய்ப்பு, அடுத்த பணியில் நோ ரெஸ்ட்லெஸ். ஸோ மகள் அழகா அண்ணனுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்ல ஜோஷ்னா ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு நல்ல எழுதியிருந்தாங்க, அப்பாவுடைய டயர்ட்லெஸ் ஜாப். ஒரு மகளாய் தகப்பனை எப்படி பார்த்துருக்குறாங்கன்னு அதை நான் படித்து பார்த்தேன். ரொம்ப அருமையாய் அப்பாவை எப்படியெல்லாம் அவர் இருந்தாருன்ட்டு ஜோஷ்னா எழுதிருச்சு. அந்த போஸ்டை நான் படித்து பார்த்தேன். ஸோ அண்ணன் அதற்கு உரித்தாங்க. ஸோ அதனால் கடவுள் அநேக பிறந்த நாட்களை அண்ணன் காணணும். அநேகருக்கு இது மாதிரி உதவியாய் அநேகத்திலும் இளைஞர்கள் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சொல்லணும். அண்ணியும் எங்கள் தாய் தகப்பனாய் எங்களை நேசித்த விதம், அண்ணி வந்து ரொம்ப பணிவாய் அவருக்காக ஜெபம் பண்ணி இருப்பாங்க. ஜெபம் பண்ணாமல் அண்ணனை வெளியே அதான் அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு நான் வெள்ளத்தில் படுத்து தூங்கி நினைச்சு வந்திருக்கும் போதெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன். ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அந்த டைம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அண்ணனை ஜெபத்தோடு வெளியே அனுப்புறதும் நான் பார்த்துருக்கேன். சார் அண்ணனும் அண்ணியும் அநேக திருமண நாட்களை கண்டு அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக, குறிப்பாக இந்த நாளிலே ஒரு யங் கப்புள் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டீவ் அண்ட் ஜோஷ்னாவை நான் மனமாற வாழ்த்துகிறேன். அந்த 2 பிள்ளைகளும் சாமும் ஜோஷ்னாவும் அதிகமாக நேசிக்கிற பிள்ளைகளை நாங்கள் தூக்கி வளர்த்துருக்கோம். ஜூலை 10 எங்களுக்கு ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷனான டே. ஸோ ஜூலை 10 என்னுடைய வெட்டிங் டே. ஸோ ஜோஷ்னாவுடைய பர்த்டே, பேஸ்டினுடைய பர்த்டே வந்துட்டாங்க. அதனால ஸோ அந்த நாள் சந்தோஷமான நாள் நாங்கள் அந்த செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்து இருக்கும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். அண்ணியும் பிள்ளைகளையும் நான் வாழ்த்துக்கிறேன். தேங்க்யூ. மறுபடியும் சொல்றேன், மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்தில் இல்லாத வசனம், சிறுக பேசுகிறவர்கள் வாக்கியவான், அவர்கள் அநேக கூட்டத்தில் பேச அழைக்கப்படுவார்கள். கேக் கட்டிங், ஐ ரெக்வெஸ்ட் அண்ணன் and அண்ணி with children and grandchildren, please join. எல்லாரும் தான் சேர்ந்து வாங்க. Steve and Joshna to give the ring to your mama and Atai.
சார் இங்கே பாருங்க. வாழ்விலும் தாழ்விலும் சொல்ல மாட்டீங்க. ஓகே, என்ன சொல்லணும், இது இல்லைன்னா ரொம்ப டஃபாயிடும். ஆக்சுவலாக இது கிரேட் சர்ப்ரைஸ். எனக்கு நேற்று சாயந்தரத்துலேருந்து ஒரே கன்ஃபியூஷன். நான் வெவ்வேறு ப்ரோக்ராம்லாம் போட்டு வச்சுருந்தேன். திடீர்னு இவங்க எல்லாம் கேன்சல் பண்ணி ஏதோ குழப்பினாங்க. எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக. இன்னைக்கு சாயந்தரம் இங்கே வந்து பார்த்த உடனே என்னுடைய பேர் போட்டுருச்சு. ஆக்சுவலாக இது வந்து ரிசப்ஷன் செலிப்ரேஷன், 3 days செலிப்ரேஷன் ஃபார் ஸ்டீவன் ஜோஷ்னா. எல்லாரையும் வர வச்சேன். நேற்றே நிறைய பேர் வந்தாங்க. நேற்று ஈவினிங் ஒரு 100 பேர் இருக்குமா, ஒரு 100. ஓகே, இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூப்பிடணும். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லோக்கலில் இருக்கிற ரொம்ப க்ளோஸாக நம்மளோட இருக்கிறவங்க, உண்மையாகவே நம்மளோட பயணிக்கிற உங்களை கூப்பிடணும்னு நினச்சி ஒரு சிலர் தான் நான் சொன்னேன். அவங்க எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க, உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி. என்னுடைய பர்த்டே இன்னைக்கு கிடையாது. எனக்கு 60th பர்த்டேயும் இப்போ கிடையாது. சாரி, இது வந்து பெரிய கன்ஃபியூஷன். எனக்கு 60 ஆயிடுச்சா இல்லையே. நீங்களா நான் வந்தவொடனே பாஸ்டிட்ட சொன்னப்ப அதை மட்டும் எடுத்துடுறான், இது இருக்கட்டும், அதை மட்டும் எடுத்துரு. இது என்ன ஏதோ நீங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி வயசானவன் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? என்னால என் ஒய்ஃபும் வயசானவங்களா காமிக்க வேண்டியதா இருக்கு. வரவங்களாம் கரெக்டா சொல்றாங்க, அக்கா நீங்க பார்த்ததுல இருந்து கல்யாணம் ஆனது ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க, அண்ணனாவது கொஞ்சம் குண்டாயிட்டாரு, கண்ணாடி போட்டிருக்காருன்னு. ஆனா என்னால அவங்களுக்கும் புனிதாவுக்கும் கஷ்டம் தான், ஏன்னா வயசாயிடுச்சுன்னு சொல்றது. உண்மையிலேயே என்னுடைய பர்த்டே, என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்லாம் யாரும் செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால 125th ஜூப்ளி அப்போவே என்னுடைய பர்த்டே அண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனை நான் அதுக்காகவே என்னுடைய பர்த்டேல வச்சேன். அப்போ எல்லாத்தையுமே சொன்னேன், இது எனக்கு ஏன்னா ரியாலிட்டி எனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி எனக்கு திரும்பவும் ஃபங்க்ஷன் நடக்குமான்றது தெரியாது. இன்னைக்கு வந்திருக்கிற கூட்டம் உண்மையான கூட்டம், உண்மையா நேசிக்கிற உறவின் மக்கள், என்னோடு பயணிக்கிறவர்கள், என்னை முழுமையாக புரிந்து கொண்டவர்கள். போலியான கூட்டத்தின் மத்தியில் ஒரு விழா எடுப்பதையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். அது வந்து சர்ச் ஃபங்க்ஷன் மற்ற இடங்கள்லாம் பதவிக்காகவும் நாம் இருந்த நிர்வாகத்துக்காகவும் நிர்வாகத்தின் தலைமைத்துவத்துக்காகவும் நடத்தின ப்ரோக்ராமில் நான் அப்போ உட்காந்து நான் ஸ்டேஜில் உட்காந்து யோசிப்பேன், எவ்வளோ போய் பேசுகிறான் பாரு, நம்மளை பற்றி என்னென்னலாம் சொல்கிறான் பாரு, நம்ம இல்லைன்னா நம்மளை என்னென்னலாம் பேசுவான் பாருங்க. விதின் 2 monthsலேயே நான் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன் யார் எப்படி விதின் 2 months. அதே மாதிரி பிஷப் ஐயாவும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அருமையான என் நண்பர் ஜாஷுவா பீட்டர், ட்ரெஷரர், எக்ஸிகியூட்டிவ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ULC வந்திருக்காரு. நாங்கள் எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணது. ஆனால் திஸ் இஸ் ரியல் ஒன். அதுல தான் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிட்டேன். இதுதான் உண்மையான நமக்கு செய்யற அன்பான ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஒருவேளை ஸ்டேஜ்லயோ ஸ்கூல்லயோ நம்ம பவர்ல இருக்கும் போதோ அல்லது பொசிஷன்ல இருக்கும் போதோ நடந்திருந்தா அதுக்குன்னு நிறைய பேர் பழைய துண்டெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து உதறி போட்டு அதுல நமக்கு அதுலயே நமக்கு வந்து பொறை எரிக்கும், ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜி வந்துடும். ஏன்னா பழைய துண்டை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு போட்டு அப்புறம் 1 year போட்டோ எடுத்து அது வந்து ஒரு மாய்மாலமான ஒரு ஃபங்க்ஷன். அது இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைச்சேன். ஆனா என்னுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு, என் தம்பி, என்னுடைய அண்ணன், என்னுடைய இன்லாஸ், என்னுடைய இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு என்னுடைய சம்பந்திகள்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தோடனே ஓகே, திஸ் இஸ் ரியல், வி ஆர் இன் ரியல் வேர்ல்ட். நான் கிளி பார்த்து நிறைய கரெக்டா இருக்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து மாய்மாலமாகவோ மறைமுகமாகவோ இல்லை, உண்மையான அன்பு. ஆல்பர்ட் அண்ணனுக்கு நேற்று போன் பண்ணேன் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி. ஆனால் நான் இந்த ப்ரோக்ராம்னு சொல்லல, ஆனால் நீங்க எல்லாம் வரணும்னு அண்ணனுக்கு கூப்பிட்டேன், போன்ல தான் கூப்பிட்டேன். சொல்றேன் எல்லாருக்கும் தான். அவர் தேவதாஸ் அண்ணன் வந்திருக்காங்க, எல்லாரும். அப்படி பார்த்தா எனக்கு முன்னால எங்களுடைய முன்னாள் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஐயா வந்துட்டே இருக்காரு, ரெவரண்ட் ஜேக்கப் ஐயா, அம்மாவும் வந்திருக்கிறாங்க. சென்ட்ரல் மேனேஜர் தேவிநிதி அண்ணன், அவருக்கு போன் பண்ணி என்னுடைய ஆபீஸ்க்கு வந்தார். ஆனால் சிம்பிள், ஆனால் அக்கா வரல, அதான் கொஞ்சம் கேட்டேன், நாளைக்கு வருமானு சொன்னாரு. ஏன் சொல்றேன்னா, இதை ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், நான் முதல்ல இது ஏன் இதுக்கு கண்டிப்பா இதை கண்டம் பண்ணி பேசணுமோன்னு யோசித்தேன். அப்புறமா தான் யோசித்தேன், இது உண்மையான ஒரு ரியல் செலிப்ரேஷன். என்ன வந்து கிரீட் பண்ற ஒரு ரியல் செலிப்ரேஷனா நான் அக்செப்ட் பண்ணேன். வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் உறவின் மக்கள், நண்பர்கள், என்னோடு எல்லா நிலைகளிலும் பயணிக்கிறவர்களாய்
நான் புரிந்து கொண்டேன். ஆகவே எனக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஃபங்க்ஷன்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. சும்மா 80, 90 சொல்லிட்டு போவாங்க, அதெல்லாம் இல்லை. ஆனால் இதை நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். வந்திருக்கிறவர்கள் அனைவரும் என் மீது அதிக அன்பும் பாசமும் எப்பொழுதும் என் மீது அன்பு செலுத்திக் கொண்டிருப்பவர்கள் என்பதை நான் உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸிலே நான் உணர்ந்து கொண்டேன். நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எனக்கு என்னுடைய பர்த்டே நினச்சி என்னுடைய பர்த்டே November 26, என்னுடைய சர்டிஃபிகேட் பர்த்டே July 26. ஒரே ஒரு இந்த நாளில் ஒரே ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் என்னன்னா, என் மகளுடைய பர்த்டேவும் எங்களுடைய வெட்டிங் டேவும் ஒரே நாள், July 10. July 10னா பாஸ்டினுடைய பர்த்டே, ஜாக்கினுடைய பர்த்டே. எங்கள் வீட்டில் அது ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தா எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னன்னா, மாமனார் மாமியார் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அவங்க இருந்து வாழ்த்துறாங்க. தயவுசெய்து எழுதுறீங்க மாமாட்டு. ஏன்னா இருந்து வாழ்த்து, என்னுடைய அப்பா அம்மா இல்லை, தவறிட்டாங்க. சித்தி இருக்காங்க, அவங்கள சித்தி தயவுசெய்து சித்தி ப்ளீஸ். இவங்க தான் எனக்கு இப்போ என்னுடைய தாயாக எங்க சித்தி இருக்காங்க. என் மனைவியினுடைய பெற்றோர் இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு கடவுள் ஒருவேளை இது ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு. ஒரே ஏதோ பேசினே இருந்தாங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியல வீட்டில். அப்புறம் யாரோ ஒருத்தங்க அவனு இருக்கு, அமைதியா இருக்கு, சந்தனம் எங்க அது என்னென்னமோ கேட்டுருந்தாங்க. ஏதோ ஆயத்தப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆகவே வந்திருக்கிறவர்கள் எல்லாமே ஒருத்தர சொல்லி நான் சொல்லணும்னா எல்லாரையும் சொல்லணும். எல்லாருமே ஒருவேளை என்னுடைய எங்க மகள் ஜோஷ்னா, மருமகன் ஸ்டீவ் என்ன வாய் நிறைய மாமான்னு கூப்பிடுறதும் அத்தைன்னு கூப்பிடுறதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்புறம் என் மகனை மச்சான், சாம் மச்சான் கூப்பிடுறேன். ஓகே, அதனால நீங்க எல்லாரும் வந்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. சந்தோஷமா நீங்க வாழ்த்துல துண்டு கிட்டலாம் தயவுசெய்து அதெல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் போலியான மேடை. இது நீங்க வந்தது என்னோடு இருப்பது நான் இது எதிர்பார்க்கல, ஆனால் நீங்க வந்தது சந்தோஷம். ஆகவே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன். இந்த அன்பும் இந்த ஐக்கியமும் இந்த உறவும் என்றும் நீடிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நீங்க கண்டிப்பா என் மேல வைத்திருக்கிற அன்பின் நிமித்தமா நீங்க எல்லாம் வந்திருப்பீங்க. யாரும் எங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி he's had a very fulfilling work experience and his entire career has been great. So we're so thankful to God for all his achievements and all that he's ever seen and all that he's ever done. To not just for me, but for everybody around us. Thank you. Thank you very much, Mama, for all that you've done for me and my family. You've welcomed me so much. Your love for your family is evident in all that you do. And that is really seen through Joshna as well, how much she loves her family. Because she has been raised by such a wondrous man, God-fearing man. And words cannot express how much your family means to me. I love you so much, Mama and Ate, very much. Thank you for accepting me into your family and really showing God's grace and faith in your family and how many blessings that you've done to all around us in this room. It's hard to express how much we have in gratitude for the both of you. So happy birthday and thank you all. நம் மத்தியிலே தமிழ் சுவிசேஷன் லுத்திரன் சபையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பொதுகர் ஐயா அகஸ்டின் ஐயா ஜெபித்து ஆசீர்வதித்து இந்த கூட்டத்தை நிறைவு செய்வார். இது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிகழ்வில் பங்கு பெறுவதை நினைத்து நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். நான் தமிழ் சுவிசேஷ லுத்திரன் திருச்சபை சென்னை அனாலயத்தினுடைய ஆயராக நான் இருந்தேன். எங்களுடைய அன்புநாதர் ஆலயத்தினுடைய
விசுவாசி பிரிசிலா மனோகரன் அம்மாவுடைய அன்பு வேண்டுகோளை ஏற்று நாளை நிகழ்வில் பங்கு பெற வந்தேன். இந்த நேரத்தில் அருமையான ஹியூபர்ட் ஐயாவையும் அம்மாவையும் வாழ்த்துவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அருமையான சாம்சன் ஷர்லி அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்த்து இந்த நேரத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்பதை இந்த நேரத்தில் நினைத்திருக்கிறோம். ஆகவே நன்றி செலுத்துவது மாத்திரமல்ல, இறை பிரசனத்தை உணரும்படியாக நம் கண்களை நோக்கி செபித்து இந்த தம்பதிகளும் ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜாஷ்னா, அருமையான ஸ்டீவ் இவர்களை நாளை தினம் கர்த்தர் பெரிய காரியத்தில் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாம் செபிக்கலாம். கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி செபிக்கலாம். நன்றியா பாடுவே எந்தன் தேவன் இயேசுவை நன்றியால் பாடுவே எந்தன் தேவன் இயேசுவை அவர் பாதம் தேடுவே அவர் பாதம் தேடுவே எந்தன் ஜீவ நாளெல்லாம் எந்தன் ஜீவ நாளெல்லாம் எந்தன் ஜீவ நாளெல்லாம் நன்றியால் பாடுவே எந்தன் தேவன் இயேசுவை கோடா கோடிகள் உந்தன் கிருபை ஈவுகள் கோடா கோடிகள் உந்தன் கிருபை ஈவுகள் போதா நாவுகள் போதா நாவுகள் உம்மை பாட கீதங்கள் உம்மை பாட கீதங்கள் நன்றியா பாடுவே அவர் பாதம் தேடுவே அவர் பாதம் தேடுவே இந்த ஜீவ நாளெல்லாம் இந்த ஜீவ நாளெல்லாம் இந்த ஜீவ நாளெல்லாம் நன்றியா பாடுவே எந்தன் தேவன் இயேசுவை கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. நீ நினைப்பது கைகூடும், உமது வழிகள் ஒளிமயமாகும். அன்புடன் இந்த இறைவான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அருமையான ஜோஷ்னா ஸ்டீவனுடைய திருமணத்தை கனடா தேசத்திலே நடத்தவும், அதைத் தொடர்ந்து வரவேற்பு நிகழ்வை நடத்துவதற்கு முன்பாக இந்த 2 நாட்கள் குடும்ப திருவிழாவாக நடத்துவதற்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாய்ப்பிற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, அருமையான ஹியூபர்ட் ஐயாவுடைய வாழ்க்கையில் நீர் பாராட்டின இரக்கத்திற்காக, தயவுக்காக நன்றி. நீதிமொழிகள் 31ஆம் அதிகாரத்தில் சொன்ன அத்துணை குணாதிசயங்களை பெற்ற ஒரு நல்ல மனைவியை கொடுத்து அருமையான மகன் மருமகள் பேரு பிள்ளைகள் மகள் மருமகனை கர்த்தர் குறித்து நீர் ஆசீர்வதித்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். கடந்து வந்த பாதைகளில் கர்த்தர் பாராட்டின இரக்கத்திற்காக, தயவுக்காக நன்றி. வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி கொடுப்பார்கள், அவர்கள் புஷ்டியும் பசுமையுமாய் இருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஐயா,
ஆகவே இந்த தம்பதிகள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டு பல திருப்பணிகளை நிறைவேற்றினாலும் எதிர்காலத்திலும் இந்த தம்பதிகளை ஆசீர்வதிக்கவும் இவர்கள் வம்ச வழி கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட கிருபை செய்யும். ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் சொல்கிறது, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன், உன் பெயரை மேன்மைப்படுத்துவேன், நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய், உன் வழியாக உன் மரபினர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். இந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டு பல ஆண்டு காலங்கள் இந்த தம்பதிகள் வாழவும் இவருடைய பிள்ளைகளையும் புதுமண தம்பதிகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். குறிப்பாக என்னுடைய அன்பநாதர் ஆலய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிசில்லா மனோகரன் அம்மாவுக்காக ஐயாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இறைவனுடைய இறைவன் அவர்களோடு கூட இருந்து இந்த நிகழ்வில் பங்கு பெற முடியாமல் இருந்தாலும் அவருடைய அன்பு ஆசீர்வாதம் தன்னுடைய பேரனோடும் அவருக்கு அமைந்திருக்கிற வாழ்க்கை துணையோடும் இருக்கிற விஷயம் இங்கு வந்திருக்கிற சாம்சன் ஷர்லியையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வந்தாருக்கிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தருடைய கரங்களுக்கு ஒப்படைக்கிறோம். இதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த நாளை நிறைவு செய்து விடுகின்ற பொழுதையும் இந்த குடும்பத்தோடு நாங்கள் இணைந்து கர்த்தர் பாராட்டின கிருபைகளை நினைவு கூர்ந்து நன்றி செலுத்த கர்த்தர் அருள் செய்ய வேண்டுமாய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். தந்தையாம் கடவுளின் அன்பும் மைந்தராம் இயேசுவும் தூய ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஆசீர்வாதம் வழிநடத்துகிற பாதுகாப்பும் உங்கள் அனைவரோடும் விசேஷமாய் இந்த நாளின் காரணங்களாக இருக்கிற கடுமையான சோதரர் ஈவோட்டோடும் புனிதாவோடும் அருமை பிள்ளைகள் சுஜீவோடும் ஜோஷ்னா இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில் தங்கி ஆசீர்வதிப்பார். You, Lord, oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. In the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.